माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। पाड़ो माता जी। हरे பாடுங்க कृष्णा। மாதா, பாடுங்க. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हरे कृष्णा माता। हरे जय राधा माधवा कुंद बिहारी। जय राधा माधवा कुंद बिहारी। जय गोविंद वल्लभा गिरिवरदा माधवा कुंद बिहारी। जय राधा माधवा गोविंद वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना धीरा वनचारी। जय यमुना धीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंद बिहारी। जय राधा माधवा कुंद बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोका
श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा அனைவருக்கும் warm welcome for today's short பாகவதம் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல் கேண்டோ 9வது அத்தியாயத்துல 18வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். ஈஷாவை பகவான் சாக்ஷாத் அத்யோ நாராயண புமான் மோகயான் மாயைய லோகம் குடச்சாரதி விஷ்ணுஷு. நம்ம இப்போ எல்லாரும் திருப்பி சொல்லலாம். ஏ ஈஷாவை பகவான் சாக்ஷாத் ஈஷா வை பகவான் சாட்சாத் அத்யோ நாராயண புமான் அத்யோ நாராயண புமான் மோகயான் மாயையா லோகம் மோகயன் மாயைய லோகம் லோகம் குடச்சாரதி விஷ்ணுஷு. விஷ்ணு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் லைன்ல வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சாக்ஷாத் சாக்ஷாத்னா சாட்சாத்து சொல்றப்பா அப்படின்னா அசலான பகவான். மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அசலான பகவான் யாருன்றதை இங்க சொல்றாங்க. அத்யோ நாராயண பூமான் அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆதின்னா அத்யோ இல்லையா, அந்த பொருளை இங்க சொல்றாங்க. யாரு முதலான வந்த கடவுள் பாத்தீங்கன்னா நாராயணன். புமான்னு என்ன அர்த்தம், நம்ம மனுஷன் ஒரு மீனிங் பார்க்குறோம். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுபவிப்பாளர், உயர் சுப்ரீம் என்ஜாயர். ஓகேவா. மோகையான் மாயையா லோகம். இந்த லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாய ஜாலங்கள் கொண்டதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க லோகம். இது யாரு கிரியேட் பண்ணது? இந்த பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணாரு. அவர்கிட்ட வந்து நமக்கு தெரியும் 3 விதமான சக்திகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவருடைய பகிரங்க சக்தி இருக்கு இல்லையா, அதன் மூலியமா தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து மாயைக்குட்பட்ட பிரபஞ்சத்தை வந்து அவர் படைச்சாரு. அவர் எப்படியாப்பட்டவர்னு பார்த்தீங்கன்னா அளவுக்கு அடங்காத எண்ணில் அடங்காத சக்திகளை கொண்டவர். குடச்சாரதி விஷ்ணுஷு. அவர் வந்து எண்ணில் அடங்காத சக்தி கொண்டவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண மனுஷன் மாதிரி விருஷ்ணி குலத்தில் பிறந்துட்டு திரிஞ்சிட்டு இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. யார் இது சொல்றது? நம்ம பீஷ்ம பிதாமகா வந்து தன்னுடைய அம்பு படுக்கையில இருந்துட்டு அவர் வந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி இதெல்லாம் பேசுறார். ஓகேங்களா. யாராவது ஒருத்தங்க பொருளுரை படிங்க, அரே டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. நான் படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த இங்கிலீஷ் கற்பனைக்கு எட்டாத முழு முதற் கடவுளை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை. அவர் பரமபுருஷ அனுபவிப்பாளரான முதல் நாராயணர் ஆவார். ஆனால் அவர் விஷ்ணு மகாராஜனின் வம்சத்தில் நம்மில் ஒருவரைப் போலவே நடமாடிக்கொண்டு இருக்கிறார். மேலும் அவரது தூய சக்தியினால் நம்மை அவர் தடுமாற செய்து கொண்டும் இருக்கிறார். ஸோ அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான். இந்த பேராகிராஃபில் வந்து நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோன்னா, கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள். அவர்கிட்ட எண்ணில் அடங்காத சக்திகள் இருக்குது. அவர் தான் ஆதி கடவுள் நாராயணன். அவர் தான் வந்து பரமபுருஷ அனுபவிப்பாளர். நான் அனுபவிக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து தப்பு இல்லையா. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அறியாமையிலோ ஈகோனால அது நம்ம நினைக்கிறோம். அவர் தான் பரமபுருஷ அனுபவிப்பாளர். அவரே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா இடத்துல வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்காரு. எப்படி ஒரு சாதாரண மனிதன் போல தெரிஞ்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது எப்படின்னா ஒரு அரசன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோவேன். அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் எல்லாம் நல்லா நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, நைட்டில் வந்து மாறு வேஷம் போட்டுட்டு ஒரு சாதாரண மனிதன் மாதிரி போவாங்க இல்லையா. இல்லை ஒரு சந்தையில் வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் மாதிரி போவாங்க. அப்போ தான் வந்து பொதுமக்கள் வந்து அரசனை பற்றி எப்படி பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையா. அது மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த துவாபர யுகத்தில் வந்து ஒரு சாதாரண மாடு மேய்க்கும் சிறுவனாக வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து உலாவிட்டு இருந்தாரு. ஓகேங்களா. ஸோ அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய திகைக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு இல்லையா, அந்த ரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடச சக்தி. அவர் வந்து அந்த தன்னுடைய அந்த பகிரங்க சக்தினால இந்த மாயையான உலகத்தை வந்து படைச்சி நம்மளை வந்து திகைச்சு வச்சுட்டு இருக்காரு. ஓகேவா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷனுடைய பொருள். இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சது மாதாஜி. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பர்பட்ல போகலாம். பர்பட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க படிங்க.
யாரோ படிக்கிறேன்னு இங்கிலீஷ் சொன்னீங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இங்கிலீஷ் படிங்க படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க. தமிழ்ல கொஞ்சம் கீழே படிக்கணும். இருக்கு. கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க. தமிழ்ல ஹரே படிங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. யாருக்கெல்லாம் ஃபுல்லா தமிழ்ல மேல போயிடுச்சு, கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்கன்ற. மாதாஜி தமிழ்ல யாருக்கெல்லாம் இருந்தா படிங்க, இல்லைன்னா நான் விளக்கம் சொல்றேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, படிக்கட்டுமா? தமிழ்ல படிக்கணுமா? சரி, ஓகே, தமிழ்ல படிங்க மாதாஜி. வேதங்களில் இருந்து அறிவை பெறுவதே முடிவான முறையாகும். வேத அறிவானது அதிகாரிகளிடமிருந்து சீட பரம்பரையின் மூலமாக பூரணமாக பெறப்படுகிறது. பொறிமதியாளர்கள் நினைத்ததைப் போல அத்தகைய அறிவு ஒருபோதும் வரட்டு பிடிவாதம் கொண்டதல்ல. தந்தை யார் என்பதை நிரூபிப்பதற்கு தாய்தான் சிறந்த அதிகாரியாவார். ஆகவே அதிகாரியை ஏற்பது பிடிவாதமாகாது. பகவத்கீதையின் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் 4.2 இவ்வுண்மை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் அதிகாரியிடமிருந்து அதை பெறுவதே அறிவை பெறுவதற்குரிய பக்குவமான முறையாகும். உலகம் முழுவதிலும் இதே முறைதான் உண்மை என ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் பொய் வாதம் புரிபவன் மட்டும் அதற்கு எதிராக பேசுவான். உதாரணமாக, நவீன விமானம் ஆகாயத்தில் பறக்கிறது. சந்திரனுக்கு அப்பால் தாங்கள் பிரயாணம் செய்வதாக விஞ்ஞானிகள் கூறும் பொழுது இத்தகைய மக்கள் குருட்டுத்தனமாக நம்பிவிடுகின்றனர். நவீன விஞ்ஞானிகள் அவர்கள் அதிகாரிகளாக ஏற்றுக்கொண்டு இருப்பதே இதற்கு காரணம். அதிகாரிகள் பேசுகின்றனர், பொதுமக்களும் அதை நம்பி விடுகின்றனர். ஆனால் வேத உண்மைகளை பொறுத்தவரையில் வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் போதாது என்று போதிக்கப்படுகிறது. அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் அதற்கு அவர்கள் தப்பான அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றனர். ஒவ்வொரு மனிதனும் வேத அறிவை நேரடியாக அறிந்து கொள்ள விரும்பினாலும் முட்டாள்தனமாக அதை நம்பி மறந்து விடுகிறான். தவறாக வழிநடத்தப்படும் மனிதன் ஒரே ஒரு அதிகாரியை, அதாவது விஞ்ஞானத்தை நம்புகிறான். ஆனால் வேதங்களின் அதிகாரத்தை அவன் மறுத்து விடுகிறான் என்பதையே இது குறிக்கிறது. இதன் விளைவாக மக்கள் இழிவடைந்துள்ளனர். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஹரே தான் கிருஷ்ணா மாதாஜி. முழு முதற் கடவுள். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ வந்து ஞானத்தை பெறணும்னா ரெண்டு வழி இருக்குது. நம்ம பகவத்கீதையில் படிச்சிருக்கோம். ஒன்று ஆரோகண முறை, இன்னொன்று அவரோகண முறை. ஒன்று வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே சொல்லியிருக்கிறது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரையிலேருந்து வர்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து வர்றது. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து கோட்பாடு பண்ணியிருக்கார் பிரபுபாதா பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை 4.2 வந்து சொல்லியிருக்கார். ஏவம் பரம்பர பிராத்தம் இமம் ராஜசயோர் விதுகு சகாலேன மகதா யோக நஷ்ட பரந்தவ. அதாவது இந்த சுப்ரீம் சயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரை மூலமா வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். ஓகேவா? அது எப்போ வந்து முறிஞ்சு போட்டு அறுக்கப்பட்டுச்சோ அப்போ வந்து இந்த ஞானத்தை சொல்றதுக்கு மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 100 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்து விவஸ்வான் சொன்னார், மனு அப்புறம் இஷ்வாக்கு சொன்னார்ன்றது நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்கிலி தொடர் அறுந்து போச்சு. அதனால தான் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவதரிச்சு நேரடியா அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார். அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரமா, இது நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த நாலேஜ் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பாயிண்ட் என்ன கிளியர் ஆகுது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேதங்களை நம்ம ஏற்றுக்கணும், குரு கிட்ட இருந்து ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அந்த ஞானம் எப்படியாப்பட்டதுன்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல், குய்யத்தமம் நம்ம படிக்கிறோம். பவித்ரம் இதம் உத்தமம் சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில இல்லையா, இந்த ரகசியமான ஞானத்தை பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. அதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில அதாவது சயின்டிஸ்ட் விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம மக்களில் வந்து பல வகைப்படுறோம். ஒரு தரப்பட்டவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களை ஏற்றுக்கிறாங்க, ஒரு தரப்பட்டவங்க வந்து வேதங்களுக்கு புறம்பா பேசுகிறாங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யாரை நம்புறாங்கன்னா சயின்டிஸ்ட்டை நம்புறாங்க. இந்த விஞ்ஞானி என்ன பண்ணுறா, அவள் அதை ஒரு கிரகத்தில் போய் எப்படி வாழணும் அதுக்கெல்லாம் வந்து அவன் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான்.
அவன் செய்யற விஷயங்களை மனிதர்கள் நம்புறாங்க. அவன் முட்டாள்தனமா எந்த ஒரு குருட்டாம் போக்குல விஞ்ஞானிகளை நம்புறாங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் விடுறாங்க. பட் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ் அடைகிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரத்துல வந்து கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம்தான் ஆகுது இல்லையா? அப்புறம் அவனுடைய அறிவியல் விஞ்ஞானி பூர்வத்தினால அவன் என்ன பண்றான், பல விஷயங்களை வந்து தயாரிக்கிறான் இல்லையா? நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் தயாரிச்சுட்டு இப்போ என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்க மாசு தான், மாசு அதாவது பொல்யூஷன் தான் நிறைய இருக்குது இல்லையா? காற்று, நிலம், நீர் எல்லாமே மாசுபட்டு இருக்குது. இது எல்லாம் எதனால? நவீன விஞ்ஞானம் சொல்லிட்டு இல்ல. ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயத்துக்கு எடுத்துக்கலாம். முன்னெல்லாம் நம்ம வந்து சாப்பாடு கட்டணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? வாழை இலையில கட்டிட்டு போவோம். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. மாற்று. ஆமாவா? ஆமா ஆனா மாதாஜி. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம? பிளாஸ்டிக் கவருக்கு டிஸ்போஸ் பண்றோம் இல்லையா? அதை நம்ம வந்து விரும்பவும் செய்யறோம். ஏன்னா ஈஸியா இருக்கு, சாப்பிட்டோமா தூக்கி போட்டோமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்மளே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இதெல்லாம் நடந்தது எதனால? நவீன விஞ்ஞானால, இந்த சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? எல்லா விஷயங்களும் ஒருத்தொருத்தவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுனால அது மனித குலத்துக்கு சீர்கேடா இருக்குது. பட் இருந்தாலும் மனிதர்கள் வந்து அந்த எந்த ஒரு டாக்குமெண்டேஷனும் இல்லாம அதை முட்டாள்தனமா ஏத்துக்கிறாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அது மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம எதை பிலீவ் பண்ணணும்? வேதங்களை பிலீவ் பண்ணணும். ஏன் வேதங்களை பிலீவ் பண்ணணும்னா, ஒரு தாய் தான் வந்து தன் குழந்தைகளுக்கு யார் தந்தைன்னு சொல்ல முடியும். அது மாதிரி வேதம் வந்து நமக்கு தாய். வேதம் என்ன சொல்லுது? அப்பாவை காமிச்சு கொடுக்குது இல்ல. அந்த அப்பா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர், ஆன்மீக தந்தை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள். அவர் தான் ஒரிஜினல் பர்சன் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆதி ஆதி நாராயணன் சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும். அவருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கராச்சாரியர் அவருடைய கமெண்டேஷனில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அப்போனா என்ன அர்த்தம்? நம்ம இந்த உலகம் தான் எல்லாமே நினைக்காம இந்த உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டு, அதாவது நம்ம சொல்லியிருக்கோம், படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சகசிர அண்டங்கள் வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு பிளானிட்டரியன் சிஸ்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இதே பெருசுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி கடுகு அளவு சைஸ்ல வந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள் வந்து இருக்கு. அது மாதிரி எல்லையற்ற அவருடைய நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அவருடைய சர்ம தோரத்துல இருந்து பல அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மாதிரி எல்லையற்ற அண்டங்கள் இந்த உலகத்துக்கு இருக்கு. இந்த உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் தான் அவரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்தை கம்பேர் பண்ணணும்னா ஏகபாத விபூதி, திரிபாத விபூதின்னு சொல்றோம். அப்போ ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம பெருசா நினைச்சு இருக்கிறது வந்து கால் பங்குன்றாரு. நம்மளால நினைக்கப்பட்டிருக்க முடியாத அந்த ஆன்மீக லோகம் வந்து முக்காவாசி இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அப்போ இதையெல்லாம் படைச்ச பகவான் எவ்வளவு பெரியவரா இருப்பார். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ இந்த ஆமா. நாராயணன் ஆனவர் இந்த மௌதிக விஷயத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதை வந்து சங்கராச்சாரியார் சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் வந்து பீஷ்ம பிதாமகா, நமக்கு தெரியும் 12 மகாஜனங்கள்ல வந்து அவர் ஒருத்தர். அவர் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஆன்மீக ஞானம் வந்து உண்மையானது இல்லையா? அவரு கன்ஃபார்ம் பண்றாரு என்னன்னு, கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இப்போ 2 பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாம மித்த ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள் இல்லையா? கிருஷ்ணரை தவிர வேற யாரை நம்ம வழிபடக்கூடாதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் எப்படி வந்து ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி ஒரு மரத்துக்கு வந்து வேர்ல தண்ணி விட்டு அது எல்லா கிளைகளுக்கு எல்லாம் போய் சேருதோ, அது மாதிரி நம்ம பகவானை திருப்திப்படுத்த 33 கோடி தேவர்களும் திருப்தி அடைகிறாங்க. எப்படி வயிற்றுக்கு சாப்பாடு போட்ட கண்ணுக்கு கைக்கு எல்லாம் எனர்ஜி வருதோ, அது மாதிரி கடவுள் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தினா போதும். அவர் தான் வந்து முதலா படைக்கப்பட்ட நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு ரிலேட்டடா பிரம்மாஜி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். இதுவரை யார் யார் பேர் சொல்லியிருக்கோம் சொல்லுங்க? சங்கராச்சாரியர், சங்கராச்சாரியா, சங்கராச்சாரியார், பீஷ்மா, பிரம்மாஜி. பீஷ்மர், ஓகேவா? பிரம்மாஜி. சங்கராச்சாரியர். ஓகேவா? பிரம்மாஜி என்ன சொல்றாருன்னு அந்த ஸ்லோகத்தோட டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தலாம். நாராயணஸ்துவம் நகை சர்வ தேகினாம் ஆத்மசி ஆதி சக அகில லோக சாட்சி நாராயணோ அங்கம் நரபு ஜால ஜலயானாத் தச்சாபி சத்தியம் ந தவ்யை மாயா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது ஆர் யூ நாட் த ஒரிஜினல் நாராயணா, ஓ சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர்.
ஸோ இவர் என்ன சொல்றாரு, நாராயணனே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருந்து வந்த எக்ஸ்பான்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்க நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அவதாரங்கள்ல வந்து என்னென்ன அவதாரம் இருக்கு. புருஷ அவதாரம். ஆ ம். புருஷ அவதாரத்துல என்னென்ன வகைகள் இருக்கு? குண 3 பேரு. அவதாரம், புருஷ குணாவதாரம். இல்ல இல்ல குண புருஷ அவதாரம், இல்ல மாதாஜி, புருஷ அவதாரத்துல 3 பேர் இருக்காங்க இல்லையா? காரணோதக சாய் விஷ்ணு, கார்ணோதக சாய் கர்ப்போதக சாய் ஆ விஷ்ணு, சீரோதக சாய் சீரோதக விஷ்ணு. சாய் விஷ்ணு இல்லையா? நமக்கு தெரியும் கார்ணோதக சாய் விஷ்ணு விடத்துல அவருடைய தொப்புல இருந்தா பிரம்மா வந்தார் இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீரோதக சாய் விஷ்ணு ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்குள்ள இருக்காருன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல அவதாரங்கள், நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி குண அவதாரம், யுக அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம் சொல்லிட்டு லீலா அவதாரம், எல்லா அவதாரம் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மாத்திரம் இல்லாம அவர்கிட்ட இருந்து 4 பேர் வராங்க. பிரைமரி குவாட்ரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சங்கர்ஷ்ணா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா, சங்கர்ஷ்ணா, பிரத்யும்னர், வாசுதேவா, அனிருத்தர், வாசுதேவா வாசுதேவர். இல்லைங்களா? அது இல்லாம வேற என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ராம, நரசிம்மா இவங்க எல்லாம் வந்து லீலா அவதாரம் வராங்க. இது மாதிரி பலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணற்ற அவதாரங்கள் வந்து வந்துட்டே இருக்கு. எப்படி கடல்ல வந்து அலைகள் வந்து நம்மளால எண்ண முடியாதோ அது மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி எடுத்துட்டே இருக்காரு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதன் இப்ப சொன்னதெல்லாம் விஷ்ணு தத்துவத்தை சேர்ந்தது இல்லையா? சோ அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஸோ இவங்க எல்லாம் அவர்கிட்ட வந்த நேரடியான விரிவாக்கங்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுந்த லோகத்துல யார் இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி நாராயணன் இருக்காரு. ஓகேங்களா? லக்ஷ்மி நாராயணன் இருக்காரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கு வந்து சாதாரண மனிதன் போல உலாவுறாரு. ஓகே. ஆனா முட்டாள்கள் வந்து அவரை வந்து நம்புறது இல்ல, புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல அவருடைய லீலைகளை. வேற ஒருத்தவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் ஜாயின் வேற ஒருத்தங்க இப்ப வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சாரு. இதே விஸ்வரூபத்தை துரியோதனுக்கு காமிச்சாரு. ஆனா துரியோதன் ஒரு நிமிஷம் நம்புறாரு, அப்புறம் வந்து அப்படி எல்லாம் இருக்காதுன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறார். அதுதான் அவருடைய முட்டாள்தனம் இல்லையா? சோ முட்டாள்கள் என்ன பண்றாங்க, புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க. புரிஞ்சாலும் தன்னுடைய அகங்காரத்தினால அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பொய்யா நினைக்கிறாங்க. சோ அவர்கிட்ட வந்து இந்த 3 எனர்ஜி சொன்னோம் இல்லைங்களா? அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி. ஸோ நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தடஸ்த சக்தி இல்லையா? ஸோ அவருடைய அந்தரங்க ஆமா. சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகம் இல்லையா? பகிரங்க சக்தி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்த உலகம். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் இது மாதிரி தன்னுடைய சக்திகள் மூலமா எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த உலகத்துல ஏன் வந்தார் அவருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எப்படிலாம் வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதருக்குள்ளும் வராரு. மனிதருக்குள்ள எப்படி எல்லாம் வந்தாரு. கிருஷ்ணரா வந்திருக்காரு, பலராமர் இல்லையா, வாமனர், இது மாதிரி சாதாரண மனிதனா வந்தாரு. விலங்குகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வராக அவதாரம் எடுத்தாரு, மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுத்தாரு, நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தாரு, தேவதேவர்களா வராரு. எதுக்கு இதெல்லாம் எடுக்கிறாருன்னு நம்ம மறந்துட்டோம் அவரை இல்லையா? நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து நம்ம மறந்துட்டோம். நம்ம எல்லாம் ஆத்மா, அவர் வந்து பரமாத்மா, அவருடைய நித்திய சேவகர்கள் நம்ம இல்லையா? அதை மறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்குங்க, ஏன் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். பட் என்ஜாய் பண்றோமானா அதுவும் இல்லை இதுவும் இல்லை. நமக்கிட்ட அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை புதுப்பிக்கிறதுக்கோசம் தான் அவரு அப்பப்ப வராரு. இல்லைன்னா சக்தி ஆவேசமான அவதாரமான அவருடைய ஆஹ் அவர் வந்து குருக்களை நமக்கு அனுப்புறார் இல்லையா? சோ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், பீஷ்மா, பிரம்மா, சங்கராச்சாரியர் எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள். அவர் சொல்றாருன்னா இப்ப தாத்தா நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகா நமக்கும் தாத்தா தானே. அவர் சொல்றது நம்ம கேட்கலாமா கேட்க வேண்டாமா? கேட்கணும் மாதாஜி. கேட்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால அதை முழு மனசோட நம்ம கேட்கணும். இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் தான் வந்து இதை வந்து மனசுல நம்ம இன்னைக்கு நல்லா பதிய வச்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள். அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்த சாதாரண மனுஷன் மாதிரி வந்து நிறைய லீலைகள் பண்ணார். ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருந்தாவனத்துல வந்து செய்ய முடியாத லீலைகள்லாம் செஞ்சார். நம்மளால ஒரு மொபைல் போனை தூக்கணும்னா கூட ஒரு கையில தான் தூக்குறோம், ஒரு விரல்
விரல்ல தூக்க முடியுதா? இல்ல, இல்லையா? ஸோ அப்படியாப்பட்ட கோவர்தன லீலையெல்லாம் அவர் பண்ணாரு. அப்புறம் நம்ம வந்து கடவுளை பார்க்கணுன்னா இந்த பௌதிக ஊழக்கண்களால பார்க்க முடியாது, ஆன்மீக கண்கள் வேண்டும். எப்படி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சகா இல்லையா, அவருக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக கண்கள் கொடுத்தாரு கிருஷ்ணர் இல்லையா. அதனால நமக்கு கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்ன்ற மாதிரி இல்லாம நம்மளும் அந்த ஆன்மீக பார்வையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட நம்ம தஞ்சம் எடுத்துட்டு அவருடைய வழிகாட்டுதல் படி நம்ம பகவானை பார்க்க முடியும்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருக்காரு, கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு, பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வந்து குரு, சாஸ்திர, சாது இந்த மூலியமா தான் வாங்கணும். ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர் கிட்ட வந்து நம்ம வாங்கக்கூடாது. ஸோ இது நமக்கு தெரியும். கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன், எப்படி அரசன் வந்து போய் எல்லாத்தையும் உலாவு வரும்போது போய் செக் பண்ணுவாரு, அது மாதிரி வந்தாருன்னு சொல்றோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்னெல்லாம் பண்ணாரு, அர்ஜுனனுக்கு வந்து நண்பனா இருந்தாரு, ரத்தம் ஓட்டியா இருந்தாரு, அப்புறம் வந்து தூதுவரா இருந்தாரு, எல்லா விதத்துலயும் இருந்தார் இல்லையா. அவருக்கு வந்து யாருக்கு இதெல்லாம் தெரியும், அவர் நாராயணன் சொல்லிட்டு பீஷ்ம பிதாமகாக்கு தெரியும், அப்புறம் குந்தி தேவிக்கு தெரியும். இவர் வந்து சாதாரண அவர் அல்ல, நபர் அல்ல, அவர் வந்து பகவான்றது அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ அதனாலதான் மரண படுக்கையில அவர் வந்து புகழ்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இதுலேருந்து நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன கற்றுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணணும்னு, நம்ம யாரையும் வந்து ஜட்ஜ் பண்ண தேவையில்லை இல்லையா. இவர் ஆன்மீக குருவாக இருப்பாரோ போலியோ அதெல்லாம் தேவையில்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு சீர பரம்பரையில் வந்தால் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கணும். ஓகேவா? அதாவது சொல்லுவோம் இல்லையா, டோன்ட் ஜட்ஜ் த புக் பை இட்ஸ் கவர் பேஜ் இல்லையா. ஒரு புத்தகத்தை நம்ம சாதாரணமாக எடை போட முடியாது இல்லையா. உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியாம வெளியே இருக்கக்கூடிய கவரை பார்த்துட்டு ஒருத்தருடைய தோற்றத்தை வச்சு நம்ம ஆன்மீக குருவை நம்ம எடை போடக்கூடாது இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது வேதங்களை அங்கீகரிக்கப்பட்ட போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கணும். அப்புறம் வந்து அங்க என்ன இருக்கணும், பணிவு இருக்கணும் இல்லையா. பணிவு இருக்கணும், கடவுள் மேல, குரு சாஸ்திரம் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். அந்த நம்பிக்கை தான் நம்மள என்ன பண்ணும், மேலே கூட்டிட்டு போகணும். அந்த நம்பிக்கைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்பிக்கை திடமான நம்பிக்கை வரணும்னா நம்ம வந்து கேட்கணும், பாடணும், ஸ்மரணம் பண்ணணும் இல்லையா. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம். எப்படி வந்து பிரகலாதர் சொன்னாரோ அதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் ஹியரிங் ப்ராசஸை நம்ம கேட்கணும். அப்புறம் அதுக்கடுத்த ஸ்மரணம், அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து நம்ம எப்பவுமே ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்போ வந்து நம்மளால அவர் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களும் நம்மளால வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ நம்மளுடைய டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து சாதாரண இந்த ஊழக்கண்களால பார்க்க முடியாது. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பு பக்தி தொண்டு மூலயமா, அதாவது பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோம பக்தியா பிரயச்சதி, அதாவது அன்போடும் பக்தியோடும் நீ ஏதோ ஒண்ணு கொடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. அவர் எதையும் நம்ம டிமாண்ட் பண்றது இல்லை. அத நம்பிக்கையோடு அவர் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள், உண்மையான அனுபவிப்பாளர், போக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. உண்மையான அனுபவிப்பாளர், கட்டுப்பாளர், நலம் விரும்பின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம மனசுல வச்சுட்டு எப்படி பீஷ்ம பிதாமகா அவரை வந்து தியானம் பண்ணாரோ நம்மள வந்து இன்னைக்கு தியானம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவஜ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி जय நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி जय ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி जय all glories to assembled devotees, ஹரே கிருஷ்ண. all Hare glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Thank you Jai. Mataji, Prabhuji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப Hare ஒண்டர்ஃபுல் Krishna. Hare Krishna. இப்ப யார் வராங்க மாதாஜி? யாருக்கு நான் माताजी host? प्रणाम माताजी Hare ராதிகா Krishna. வருவாங்க மாதாஜி. யார ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு போட்டோம் நானு? புஷ்பா மாதாஜி மோஸ்ட் பண்ணுங்க. அவங்க பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. என்ன பண்ணவங்க எல்லாம் கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணவங்க எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க. இந்த யாரு வைத்தியநாதன் பிரபு, ரவி பிரபு எல்லாம் யார பண்ணட்டும்? உங்களே ஒருத்தவங்களை கோ-ஹோஸ்ட் பண்ற 2 பேர் இருக்கட்டும். யாரு இருக்கிறீங்க இங்க? ஓகே மாதாஜி. ஹரே உங்களே ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. யசோமதி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன், அப்புறம் பண்றேன். ஓகேவா?